Lesson at Going to a New School, Part 1, নতুন বিদ্যালয়ে যাওয়া. After completing the lesson, students will be able to এই পাঠ শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা পারবে read and understand texts, লেখা পড়তে ও বুঝতে, talk about people, places and familiar objects in short and simple sentences, মানুষ, স্থান ও পরিচিত জিনিস সম্পর্কে ছোট ও সহজ বাক্যে কথা বলতে, write short paragraphs, ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে. A Tarun has moved to a new city with his parents. তরুণ তার বাবা মায়ের সঙ্গে একটি নতুন শহরে চলে গেছে. He is going to a new school and his new teacher has given him the following form to fill out. সে একটি নতুন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং তার নতুন শিক্ষক তাকে নিচের ফর্মটি পূরণ করতে দিয়েছেন. His teacher wants to know more about him. তার শিক্ষক তার সম্পর্কে আরও জানতে চান. Read the form and see what Tarun has written about himself. ফর্মটি পড়ো এবং দেখো তরুণ নিজের সম্পর্কে কি লিখেছে. My name is Tarun Chaudhary. 1. আমার নাম তরুণ চৌধুরী. I am 11 years old. 2. আমার বয়স 11 বছর. I have brown eyes, brown hair, and I am 4 feet, 3 inches tall. 3. আমার চোখ বাদামি, চুল বাদামি এবং আমার উচ্চতা 4 ফুট 3 ইঞ্চি. I am good at playing football and drawing. 4. আমি ফুটবল খেলতে ও আঁকতে ভালো পারি. My hobbies are collecting stamps and reading. 5. আমার শখ হল ডাকটিকিট সংগ্রহ করা এবং পড়াশোনা করা. I like to read comic books and eat peanuts. 6. আমি কমিক বই পড়তে এবং চীনাবাদাম খেতে পছন্দ করি. I really don't like any kind of soft drinks. 7. আমি কোনো ধরনের কোমল পানীয় একদমই পছন্দ করি না. A1. Now, write down similar information about yourself. ক 1. এখন নিজের সম্পর্কে একই ধরনের তথ্য লেখো. My name is Sheikh Terat Momo 1. আমার নাম শেখ তাইরাত মোমো. I am 11 years old. 2. আমার বয়স 11 বছর. I have black eyes, black hair, and I am 4 feet, 11 inches tall. 3. আমার চোখ কালো, চুল কালো এবং আমার উচ্চতা 4 ফুট 11 ইঞ্চি. I am good at reading books and drawing. 4. আমি বই পড়তে এবং আঁকতে ভালো পারি. My hobbies are drawing and reading. 5. আমার শখ আঁকা ও পড়াশোনা. I like to read Humayun Ahmad and eat sweet fruits. 6. আমি হুমায়ুন আহমেদের বই পড়তে এবং মিষ্টি ফল খেতে পছন্দ করি. I really don't like any kind of soft drinks. 7. আমি কোনো ধরনের কোমল পানীয় একদমই পছন্দ করি না. B. Read the following passage about Tarun's first day at the new school. খ. নতুন বিদ্যালয়ে তরুণের প্রথম দিনের বিষয়ে নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো. জাগাটি হাই স্কুল জাগতি উচ্চ বিদ্যালয়. My first day at the new school was interesting. নতুন বিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিনটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়. I was going to school with my father in a rickshaw. আমি আমার বাবার সঙ্গে রিকশায় করে বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলাম. We reached school after 15 minutes. 15 মিনিট পর আমরা বিদ্যালয়ে পৌঁছালাম. My father said goodbye and left me at the school gate. আমার বাবা বিদায় জানিয়ে আমাকে বিদ্যালয়ের গেটে রেখে গেলেন. I went in and found that everyone had gone to class. আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম সবাই ক্লাসে চলে গেছে. I walked into my classroom and found a seat. আমি আমার শ্রেণীকক্ষে গিয়ে একটি আসন খুঁজে পেলাম. After some time a teacher came and warmly greeted us. কিছুক্ষণ পরে একজন শিক্ষক এসে আমাদের আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানালেন. I found the students very friendly in my new class. আমি আমার নতুন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের খুব বন্ধুত্বপূর্ণ মনে করলাম. B1. Choose the best answer. খ 1. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও. The passage is about অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে.
A. Who took Tarun to school on the first day? ক. প্রথম দিনে কে তরুণকে বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিল? B. How Tarun felt on the first day in school and why he felt so? খ. বিদ্যালয়ের প্রথম দিনে তরুণ কেমন অনুভব করেছিল এবং কেন করেছিল? C. What happened in the school on the first day? গ. প্রথম দিনে বিদ্যালয়ে কি ঘটেছিল? কারেক্ট আনসার. সঠিক উত্তর B. How Tarun felt on the first day in school and why he felt so. খ. বিদ্যালয়ের প্রথম দিনে তরুণ কেমন অনুভব করেছিল এবং কেন করেছিল? The passage describes Tarun's first day experience and his positive feelings due to the warm teacher and friendly classmate. এই অনুচ্ছেদে তরুণের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষক ও সহপাঠীদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের কারণে তার ভালো লাগার অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। B2. Match a word from column A with a word from column B that has similar meaning. খ. 2. কলাম ক এর শব্দগুলোর সঙ্গে কলাম খ এর সমার্থক শব্দ মিলাও। উত্তর. ইন্টারেস্টিং, অ্যামিউজিং। ইন্টারেস্টিং, মজার। ফ্রাইটেন্ড, আফ্রেড। ফ্রাইটেন্ড, ভীত। হ্যাপি, গ্ল্যাড। হ্যাপি, আনন্দিত। এক্সাইটেড, থ্রিলড। এক্সাইটেড, রোমাঞ্চিত। ওয়ার্মলি, লাভিংলি। ওয়ার্মলি, স্নেহের সঙ্গে। B3. Talk about your first day at school and how you felt, happy, frightened, thrilled or shy. Work in groups. খ. 3. তোমার বিদ্যালয়ের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, খুশি, ভীত, রোমাঞ্চিত বা লাজুক, সম্পর্কে বলো। দলগতভাবে কাজ করো। My name is Sheikh Terat Momo. আমার নাম শেখ তাইরাত মোমো। On my first day at school, I felt a little shy and frightened because everything was new to me. বিদ্যালয়ের প্রথম দিনে আমি একটু লাজুক ও ভীত অনুভব করেছিলাম, কারণ সবকিছুই আমার কাছে নতুন ছিল। I did not know my teachers or classmates. আমি আমার শিক্ষক ও সহপাঠীদের চিনতাম না। But after some time, I talked to my friends and my teacher spoke kindly to me. কিছু সময় পর আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি এবং আমার শিক্ষক আমার সঙ্গে স্নেহের সাথে কথা বলেন। Then I felt happy and excited. তখন আমি আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত অনুভব করি। My first day at school became a memorable day for me. বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটি আমার জন্য একটি স্মরণীয় দিনে পরিণত হয়। B4. Now, write a paragraph on how you felt on your first day at school and why you felt so. খ. 4. এখন বিদ্যালয়ের প্রথম দিনে তুমি কেমন অনুভব করেছিলে এবং কেন করেছিলে, সেই বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। On my first day at school, I felt a little frightened and shy because everything was new to me. বিদ্যালয়ের প্রথম দিনে আমি একটু ভীত ও লাজুক অনুভব করেছিলাম, কারণ সবকিছুই আমার কাছে নতুন ছিল। I did not know my teachers or my classmates. আমি আমার শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাউকেই চিনতাম না। The new classroom and new friends made me feel uncomfortable at first. নতুন শ্রেণীকক্ষ ও নতুন বন্ধুরা শুরুতে আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। After some time, my teacher talked to me kindly and my classmate became friendly. কিছু সময় পর আমার শিক্ষক আমার সঙ্গে স্নেহের সাথে কথা বলেন এবং সহপাঠীরা বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। Then my fear went away and I felt happy and excited. তখন আমার ভয় কেটে যায় এবং আমি আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত অনুভব করি। So, my first day at school became a memorable day for me. তাই বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটি আমার জন্য একটি স্মরণীয় দিনে পরিণত হয়। C. Read the following poem and complete this lesson with fun and laughter. গ. নিচের কবিতাটি পড়ো এবং আনন্দ ও হাসির মাধ্যমে এই পাঠটি শেষ করো। Let's play চলো খেলি। School is over. স্কুল শেষ। Oh, what fun! আহা, কি আনন্দ!
Lessons finished, play begun, পাঠ শেষ, খেলা শুরু. Who'll run fastest? কে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াবে? You or I? তুমি না আমি? Who'll laugh loudest? কে সবচেয়ে জোরে হাসবে? Let you try. চলো চেষ্টা করি. C1. Notice the use of punctuation marks in the poem. Go1. কবিতাটিতে ব্যবহৃত জ্যোতিচিহ্নগুলোর ব্যবহার লক্ষ্য করো. Why are the exclamation marks, the question marks, and the full stops used in these places? কেন এখানে বিস্ময়সূচক, প্রশ্নবোধক এবং পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে? উত্তর: Exclamation marks are used to express strong feelings like joy and excitement. বিস্ময়সূচক চিহ্ন আনন্দ ও উত্তেজনার মতো তীব্র অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। Question marks are used because the speaker is asking playful questions. প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে কারণ বক্তা খেলাচ্ছলে প্রশ্ন করছে। Full stops are used to end complete statements. পূর্ণচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাক্য শেষ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।